Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم في جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadits tsani wassalasun. Hadis yang ke-32. Kalau kitab ulun halaman 50. Kalau kitab pian ada sama. Hadis berapa? 69. 29. Halaman 29 kitab yang tamurah. Penulun talarang ya. Halaman 50. Al-hadits tsani wassalasun, hadis ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat lah halaman 29 ya. Nabi bersabda, ujar Nabi kita, khiyaru ummati, umatku tuh banyak, cuma yang termasuk terpilih, yang sangat beruntung, yang termasuk terbaik, yaitu man syahida alla ilaha illallah, orang yang sudah paham, tamat dan mengerti sifat 20. Itu maksud syahidah di situ. Jadi bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi belajar sifat 20, paham sampai kepada ikhlas, pasangnya ikhlas di hati, itu disebut syahidah an la ilaha illallah. Itu termasuk umat pilihan, umat Nabi yang terpilih katanya. Imba sudah paham ikhlas wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu inya kadang mau memisahi Nabi, selalu terus menerus 24 jam mutabaah kepada Rasulullah. Nah, ini dua sudah yang termasuk khiyarul ummati, umat di kalangan umatku yang termasuk pilihan orangnya. Dua sudah. Pertama paham ikhlas, yang kedua mutabaah kepada Rasulullah. Yang ketiga wa idza ahsanu, apabila mereka berbuat baik, apakah kebaikannya? Istabsyaru, selalu memuji Allah.
Jadi bilanya berbuat baik yang dilihatnya itu kebaikan Allah, maka diucapkannya alhamdulillah. Nah, kalau umat Nabi yang kada belajar sifat 20, kada mengikuti akan mutabaah dengan Rasulullah, nya bila berbuat baik minta puji. Tapi kalau nya orang sudah tamat belajar sifat 20, mengikut Rasulullah, bila berbuat baik memuji lawan Allah. Kenapa Allah dipujinya? Karena yang disaksikannya itu waktu itu adalah kebaikan Allah, bukan kebaikan dirinya. Nah, yang keempat, wa idza asau, nah narnya manusia ini ada khilaf, ada tersalah. Wa idza asau, apabila mereka berbuat jahat, yang umat pilihan ini bisa juga berbuat kada baik, bisa juga menggawi kesalahan-kesalahan, tetapi istighfaru, cepat bertaubat. Nah, apabila nya asau, berbuat yang kada bagus, istighfaru, cepat bertaubat. Intisari taubat an-nadamu, menyesal. Jadi bila kesalahan tidak disesali berarti belum ditaubati. Yang bahari-bahari, yang waktu zaman pian zaman Reno Karno bahari itu, yang atau zaman yang semut-semut merahnya pian, ya tahu semut-semut merah ya Allah. Nah, zaman yang tumiji pisah kah? Nah, bila ingat berarti ketahuan Tuhannya. Nah, yang zaman waktu pian isim abahari itu, nah, yang suah yang ini itu sebelum kada bagus. Tiap satu kesalahan yang itu, yang kita kerjakan itu kada disesali, berarti kita masih mengalir dosa itu, masih mengalir. Jadi kita sesali satu-satu. Menyesal aku. Nah, itu termasuk umat pilihan katanya. Wa idza safaru, apabila mereka itu berjalan jauh. Safaru itu musafir, kita ke Banjar kah, ke Balikpapan kah, Samarinda kah. Qasaru, mereka mengamalkan fikih keringanan, yaitu mengqasar. Nah, jadi artinya orangnya paham fikih. Jangan sampai bila kita musafir perjalanan jauh itu tuh gampang jadi yang di rumah aja sekali kada berataan aja. Jadi misalnya perjalanan sehari semalaman kada bersembahyangan. Tapi berniatnya mengkoda kena di rumah sehari semalaman kada sembahyang, padahal singgah banyu ada bau kawa, tapi kada digawinya sembahyang. Kenapa? Bungul masalah kasar, kada belajar masalah kasar, kada paham ngalihai, kada paham apa menggawinya. Nah, jadi umat Rasulullah itu yang terpilih kiri-kirinya alim. Maksud alim kada usah jadi yang ulama ganal. Kada apa-apa kita udah makan nabi, baru taganal ada masalah. Yang penting paham cara amaliyah sehari-hari. Hendak perjalanan jauh, paham cara kasar jamaah. Itu kan kada usah yang bulang tangguh ganal. Kada apa-apa. Yang penting paham. Nah, jadi qasaru salatahum, mereka pun mengqasarkan salat mereka. Waqtaru min shaumihim. Di umat pilihan itu tetap berpuasa, tetapi berbuka. Waqtaru min shaumihim, berbuka juga. Artinya ada yang mentang-mentang tahan seharian tahan. Aku masih tahan ya. Kakaknya lagi nol berbuka. Kayaknya subuh aja sekali langsung sahurnya. Pindahnya harap kok. Padahal bungul. Nah, 2 kali bungul sudah. Ya. Jadi kada bisa bamal ibadah tumun dalan dan sannya kada paham kada bisa. Tetap berbuka puasa juga dengan ini. Wa inna, kisah kedua pulang. Wa inna syirara ummati, dan Nabi yang tadi itu pilihan umatku, umat terpilih. Sekarang umat-umatku ini juga yang kada bagus, yang termasuk syar, yang kada bagusnya. Yang paling kada bagus umatku itu siapa? Alladzina wulidu bin ni'am. Mereka adalah orang-orang yang terlahir, dibesarkan, digenali, terbiasa dengan kehidupan yang nyaman-nyaman. Nah, nyaman terus, anak beranak aja bidannya tuh harus bidan yang datang dari Amerika. Anak beranak aja kada mau bidan yang Indonesia merdeka kan. Anak beranak aja sugih bang, menggunakan duit yang 750 triliun tuh. Betul pulang mobilnya apanya, bajunya kan ada mau yang sembarang. Kaos kakinya harga 5 juta sebelah, sepasang 10 juta. Jadi ulidu bini'am, kehidupannya mulai dilahirkan lagi halus seluruhnya itu dalam keadaan nikmat, kada mau sakit kita, anak nyaman ya terus. Maka anak pun kena terdidik kayak itu, mun sudah yang mama baba abahnya nang kayak itu. Wa ghazau bini'am, dan urusan pamakan pun ghazau itu urusan pamakan di kita. Bini'am, ada mau yang sakit, yang punya yang nyaman-nyaman aja terus.
Bila yang kada sesuai selera, kita naik ke restoran sudah. Kalau bisa dimakan untuk buangnya sudah. Nah, jadi hendaknya nyaman-nyaman harus memakan. Mulai lagi halus dibesarkan hendak nyaman-nyaman, sudah ganal pula hendak nyaman-nyaman. Wa himmatuhum, dan cita-cita mereka, semangat mereka, konsentrasi pikiran mereka, prioritas kehidupan mereka hanya alwanu ta'am, aneka macam makanan dipikirkan. Ketujuh perjalanan ke Bali mencari makanan-makanan yang nyaman-nyaman. Bali mau maksudnya lah, beli di situ Bang. Kemana-mana berjalan, urusan makanan aja dicari. Wa alwanu syarab, dan aneka macam minuman. Maka mau kada mau orang kaya ini harus mencari duit banyak. Maka pikirannya supaya kawa tercukupi kebutuhan yang dikehendakinya ini, mau kada maunya banyak juga butuhnya. Duitnya tuh kan kebutuhan, banyak juga butuhnya. Nah, ya kalau maka mau kada mau sedikit tuh selesai sudah. Ya itu yang bisa korupsi itu, karena bawaannya anak nyaman terus. Nah itu. Tapi kita ini kada depan nih korupsi, apa korupsi ya kalau hari-hari yang nggak di masjid aja. Orang bisa korupsi itu memang ada jabatannya. Nah itu. Insya Allah amunnya mulai lagi halusnya terdidik sakit kayak pundukan. Kan terdidik sakit ya kalau. Siapa sudah jadi pundukan sini angkat tangan. Pundukan lebihan kada kisah tuh bang, kasihan. Pundukan bahari pertama lagi inilah kasihan benar, makan kada baiwak sanono ada sedikit-sedikit kacang yang dimakan iwaknya, ada nang kayak itu paling ayam Turki jadi guru bahari. Ayam Turki itu ya mandai kulit wadak tuh yang bayuyah tuh nah ayam Turki naranya paling itu. Nah, amun tak biasa kayak pundukan hidup, karena bila sudah katuhannya, nya santai aja, nya sakit nyaman kada masalah, kada dipikirkan karena kebiasaan sudah. Tapi amun tak biasa hidup mulai lagi halus nyaman, karena ada saatnya wayah sakit. Nah, tentunya kada tahan. Wa idza, nah orang yang termasuk kada bagus dari kalangan umat Nabi nah. Wa idza takallamu, bila bebandir bang, tengah orang banyak kah? Ada kawan berduaan aja kah? Bila bebandir, tasyaddahu, membuka benar lawan mulut. Artinya banganga, maksudnya nyaring benar, latoi-latoi ya kita. Bila bebandir itu latoi-latoi, bunyi kayak mikrofon, padahal ada mikrofonnya, bunyi asahibak rumah. Punya bila sidin itu bebandir, asahibak rumah. Apa pandir terus maka lato-lato itu bang ada batata. Nah ini ciri umat Rasulullah yang ada bagus kita. Wa idza masyau, bila nya berjalan bang, tadi kan bebandir loh nih. Bila berjalan bang, apa tuh bacanya? Tabakhtaru, maka berjalannya dengan gaya sombong. Orang sugih, berjalan gaya sombong, selangkah aja nya. Ada gayanya, langkah kedua lain lagi gayanya, langkah ketiga punya beribu gaya, berjalan aja. Hendak keluar rumah tuh bercermin setengah jam dulu. Mariksa mulai dari kupiah sampai gabatis. Anu kada apa pas kada warna aja diperiksa pas kada warnanya. Ukurannya segala macamnya. Punya penampilan tuh maka berjalan tadi sudah pas rasa mantap rasa sempurna. Bila berjalan lalu rasa sombong kita nilai lawan makhluk. Ini termasuk umat Rasulullah yang ada bagus juga. Wailun, celaka benar. Lil jarralin adyana, orang yang mengulurkan pakaian sampai menyentuh tanah, adyala sampai menyentuh tanah. Ya penjual kain bang sidik. Jadi sekandak kain ini banyak kelebihan sugih. Jadi tapahir anunya batis apa yang bawahan itu nak tapahir. Sehari berganti 5 macam warna dalam sehari dia pakaian. Betul pulang dipairkan pulang. Nah, apabila dasarnya sombong itu wail kita. Ujar Nabi wail, arti wail itu cagar masuk neraka. Jadi hati-hatilah pakaian bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Maka takuni japian aku jah mengisahkan nikmat Tuhan aja. Kisahnya dimuntung padahal sampai aja. Nah berjumpian itu harus ada batapas bisa sarik tuh.
Kalau nya sarik disampetan kayak itu berarti kada bujur bebadah mengisahkan kisah umat Tuhan. Jadi kita tuh hendak menilai diri kita berpakaian, berkendaraan, bujur-bujur hendak menampakkan kisah nikmat Allah kah? Atau hendak menampakkan kesugihan kelebihan seorang kah? Ketahuan kena ketika ada orang menyambut lawan kita mencela. Bila kita tersinggung berarti dasar bujur hendak menimbulkan kesugihan diri. Wal akalina afdola, dan celaka juga wal akalina afdola, orang-orang yang makan itu ketujuh mengutamakan yang nyaman-nyaman. Pokoknya urusan pemakan diutamakan benar yang nyaman-nyaman, kadang mau yang sakit. Nah, wan natiqina asy'ara, dan celaka juga orang-orang yang bila ingin berbandir keluar dari mulutnya adalah lagu-lagu yang membuatnya lupa lawan Tuhan. Asy'ara itu lagu-lagu yang membuat dia lupa lawan Tuhan, apalagi lagu barat yang tadi benar. Lagu barat itu ngalir dengan barat ya kok. Menyambatnya barat, cara barat itu apa? Pian hati-hati, mantangan bisa bahasa Inggris. Lalu ada lagu Inggrisnya. Oh, asik benar, asa bangga. Padahal kita jangan-jangan yang tukang karang itu waktu itu dalam keadaan mabuknya, minum-minuman keras, buka aurat, hubungan bebas bisa. Oh, nya mengarang lagu judulnya Titanic lagunya. Judulnya itu misal ya Allah. Oh, lalu kita nih kehimuman empat mengajiakan lagu itu toh. Oh, penyanyi segala macam, ini hati-hati benar nih. Itu merasakan ke hati. Hati keras, amun yang di bawah mau lebih hari tidak keras. Ini hati Pak, amun yang keras di bawah masih ke orang lain. Ada aja anunya tanyaman mau obati. Amun hati ini keras tingali. Al-khabaru ila akhirih jasidan. Madaha an-nabiyyu alaihi salatu wasallam ummatahu alladziina 'ashu 'ala hadhihi sifat wa dhamma al-akharin. Nabi kita memuji akan umatnya yang bersifat yang di atas tadi, yang sifat 20 tamat paham lawan Rasulullah mengikuti, bila berbuat baik memuji Allah, bila tak salah minta ampun segera lawan Allah. Nabi pujian itu. Tapi bila inya yang sebutingnya bang yang tadi Nabi cela wa dzamma al-akharin, Nabi cela. Jadi Nabi hanya mencela lawan orang itu. Mengaku kita cinta lawan Nabi lah, Nabi mencela. Jadi hendak cinta lawan Nabi itu umpati dulu apa ajar Nabi. Nah, umpati apa ajar Nabi. Kawakaannahu nang kaya Nabi itu kaannahu saulah-ulah. Maksud saulah-ulah ini kalau nya dalam kitab itu kalau saulah-ulah itu pasti hukumnya memang itu. Bukan yang model langkah kaya aja, ada dasar bujur. Yuhridu ummatahu. Nabi itu menyuruh benar. Arti yuhridun itu bahasanya itu menganjurkan, sangat menganjurkan ummatahu akan umatnya ala taat, untuk tetap berbuat taat. Nah, taat di sini pemahamannya yang di atas 4 macam tadi. Harus bujur-bujur melaksanakan yang 4 macam tadi. Yang sifat 20 tamat sampai ke ikhlas tadi, mengikut Rasulullah tadi. Imbang itu pedang wal istiqomati ala tilka sifat. Nah, artinya terus-menerus menjalani akan sifat-sifat itu secara istiqomah. Sifat-sifat yang di atas tadi. Nah, begawi apa aja ikhlas pasang di hati. Apa aja yang dikerjakannya ibadahnya, ada mau, ada mengganang Nabi. Oh. Bila kebaikan ini dikerjakannya, dipujinya Allah. Bila tak salah, minta ampunilah Tuhan. Istiqamah di situ. Nabi menyuruh benar mengka itu. Hatta suatu hari. Sampai sehingga anna lailatan, ada satu malam min layali Rajab, di antara malam-malam bulan Rajab. Qama an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, Nabi bangun binisbil lail, pada tengah malam. Bangun itu artinya berjalan sidin, bangun tengah malam. Liyandura fil masjidi, sidin bali lihat di dalam masjid. Bali lihat. Hal istiqadha ahadun min ashabih, ada juga yang bangun tengah malam, satu orang dari sahabat-sahabat sidin. Sidin lihati mengontrol di kita orang-orang yang biasa ini monitoring. Nah, monitoring dilihati Nabi, maka siapa yang sampai yang bertahajud nih Nabi. Nah, itu sekitar tengah malam Nabi keluar pada kamar sidin. Falamma dana min babil masjid, waktu sidin parak lawan pintu masjid, parak sudah, sami'a sauta Abi Bakrin radhiyallahu anhu, sidin mendengar suara Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Belum lagi masuk ke masjid, hanya parak pintunya ada ngarang suara Abu Bakar. Ia beki di salat haratan sembahyang tapi menangis di dalam sembahyang. Nabi ini Abu Bakar ini menangis ingoy. Nah, wa kana yuridu, dan kelihatannya Sayyidina Abu Bakar ini khatamal Quran, menghendaki khatmal Quran fi rakaatain, atau yuridu khatamal Qur'ana fi rakaatain. Itu kalau khatama jadi fi'il madhi, khatamal Qur'ana dibaca. Kalau nya jadi maf'ul bih, yuridunya yang fi'il fa'ilnya, khatmal Qur'an nih berarti baidakat. Paham nahwu ya sedikit ya, kalau sedikit ini banyak orang buh nahwu sini nah. Karena yuridu khatmal Qur'ani fi rakaatain. Lalu sidin itu menghendaki menamatakan Quran dalam sembahyang tadi, padahal rakaat ini 2 rakaat. Baju Nabi ini ketahuan, Nabi kan tahu bang membaca Quran, kelihatannya anak tamat Quran dibaca. Ya Nabi nih, Sayyidina Abu Bakar nih, maka 2 rakaat dia sembahyangnya. Nah, satu sudah. Falamma balagha ila hadhil ayat, iman itu ketika Nabi dengari sampai Abu Bakar sampai kepada membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, bukaan hazinan syadidan. Sampai ke ayat itu menangis, bertambah menangis. Sejak kita menggaung-gaung menangisnya. Siapa yang menangis? Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi mendengari saja, ada memeraki kata, cuma memantau aja kita. Imbau je Nabi menangis bahimat nasidin imbah ninto waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bab, lalu sidin berhenti pas di muhara lawangnya. Wa kanat taqturu dumu' Abi Bakrin 'ala al-hasir. Sudah dilihat di sidin, titikan banyu mata Abu Bakar banyak benar sampai ke lantai. Ke tikar ini nah, titikan. Ya bin banjir ini dapatnya banyu mata Abu Bakar. Batu sidin di muhara lawang jingok Nabi jingok. Imbah ninto wa fi nahiyatil masjid, sakalinya ada di ujung masjidnya ninto pulang. Di ujung masjidnya sami'a sidin mendengar saut Ali yang karamallahu wajhah, mendengar pulang suara Sayyidina Ali. Di situ ada di buncuknya kan hadap, ada kelihatan ada yang gini di lampu ya Allah. Nah hadap. Tadi kan di muhara lawang mendengar, berarti kan di tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar tuh Sayyidina Ali di buncuk. Di buncuknya ya beki bi'ala sautih, menangis juga dengan nyaring. Artinya ingu-ingunya bertaan yang lah masing-masing menangis. Wa arada yahtumal Qur'ana fi raka'ataini, dan sidin ahli pun pinanya hendak menamakan Quran juga dalam 2 rakaat itu. Cepat benar tuh. Falamma balagha hadhil ayata, manakala sampai Sayyidina Ali membaca ayat qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna inna ma yatadzakkaru ulul albab, sampai ke situ wa kanat taqturu dumu'uhu 'alal hasir, bertambah titikan banyak banyu mata pulang mengalir sampai ke tikar lantai itu. Nabi ini melihat sama jenis kasusnya si Abu Bakar lawan Sayyidina Ali, kasusnya sama. Wa fi nahiyatil ukhra fil masjid, sidin jinguk pulang di ujung sebelah sana pulang ujung masjidnya ada pulang seikung manusia sahabat Nabi ya beki menangis juga. Siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz bin Jabal di buncuk yang sebutinnya menangis juga radhiyallahu taala anhu bi'ala saut, ada kalah nyaringnya sama pada nyaring. Wa arada yahtumal Qur'ana fi shalat, sama saklanya 2 rakaat dan hendak tamat Quran juga 2 rakaat. Illa annahu, tapi ini gayanya berbeda si Mu'adz bin Jabal nih. Ada kayak yang Sayyidina Ali Abu Bakar tamat Quran bedarus. Sidin kana yaqra'u nisbas surati aw thuluthaha tsumma yatrukuha wa yabda'u bi suratin ukhra ala hadzal tartib. Sidin itu membaca surahnya di awal-awalnya sampai separuh beluncat ke surah sebetulnya pulang. Atau sampai 1/3 aja beluncat pulang ke surah sebetulnya. Jadi talakas tungtong. Ini gayanya belahin Nabi. Nabi itu memang gayanya si kong ini. Nah kayak itu. Tamat juga kisahnya Quran, coba belincat-luncat kita. Nah. Wa huwa yabki fi shalat, Mu'adz bin Jabal pun menangis juga. Menangis. Nah, kita ada suara gitu ya kalau nangis kayak ini. Wa kanat taqturu dumu'u 'ala al-hasir, banyu matanya pun mengalir sampai ke lantai juga sama ketika masjid kita. Wa kana Bilal radhiyallahu anhu fi zawiyatil masjid, sidin hati pulang masuk ke dalam berjalan. Sekalinya di palatar masjid, rambinya tuh dikatakan situ, nah palatarnya ada situ Bilal bin Rabah nih. Yusalli wa yabki, sembahyang juga si Bilal wa yabki dan menangis juga sidin. Sama.
Pabaka melihat keadaan yang kayak itu, orang sempat nabi dalam situ tuh. Pabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sempat menangis juga ma'ahum bersama mereka. Terharu Nabi melihat. Hatta faragu minas salat, sampai tuntung sabarataan sembahyang. Belum lagi masuk waktu subuh tuh. Udah tuntung barataan, keluaran masing-masing bulikan. Nabi itu memantau aja. Raja'an Nabi alaihi salatu wasallam masruran ila darihi. Lalu Nabi balik ke rumah dalam keadaan hati himung benar. Karena banyak bubuhan sahabat Nabi yang bangun tengah malam beribadah. Nabi masruran, himung balik ke rumah. Wa ma'lima haula'i huduran Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bubuhan yang keempat tadi ada tahu akan kehadiran Nabi, bahwa Nabi memantau mereka, ada tahunya. Nabi berdiam juga, ada menagur juga. Falamma asbaha, manakala sampai waktu subuh. Nah, kan bulikan tadi masing-masing. Itu pas orang azan waktu subuh, datangan pulang. Yang tadi nih, wa hadaru al masjidah, lalu perkumpulan di masjid, wa sallu salat al fajri khalfan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu sabarataan sembahyangan yang subuh berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala, dah tuntung berjamaah, tuntung bawirid, santai-santai hendak berpendiran aja lah. Kayak kita lagi berpendiran. Nah, Nabi pun kayak itu juga sekalinya. Fa aqbala an-nabi alaihi salatu wasallam bi wajhihi ilaihim. Nabi pun menghadap lawan bubuhan para sahabat yang hadir berjamaah waktu itu. Faqala, Nabi berucap, di sisi Nabi ada Abu Bakar. Ya Nabi, masruran ya Abu Bakrin. Selamat berbahagia wahai Abu Bakar. Ya Nabi nih. Artinya ina himung benar, sama-sama pada himung. Aku bertakun ya Nabi, lima baqaita fi hadhil ayat. Kenapa kalian menangis ketika membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu artinya sesungguhnya Allah Ta'ala istara membeli atau menukari minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman sabarataan, ampusahum akan diri dari mereka, wa amwalahum lawan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan pembayarannya yaitu surga. Jadi orang mukmin dan harta orang mukmin ditukari Tuhan, dibayari Tuhan dengan surga. Itu artinya tuh mendengar nangka itu menangis Abu Bakar. Lalu Nabi itu bertakun hendak mesti apa yang pian tangisakan, apa garang komentar pian tentang ayat itu sampai pian menangis di situ ketika membaca ayat itu. Pokoknya Abu Bakar menjawab, kaifa la abki, kayak apa ulun kadang nangis Nabi ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman yang bunyinya kayak tadi tuh, pemahamannya tuh ujar Sayyidina Abu Bakar, istaraitu nufusa ibadi. Allah berucap berfirman, aku menukari jiwa-jiwa hamba-hambaku. Aku yang menukari diri-diri hamba-hambaku seluruhnya beburung untuk hari. Ujar apa? Ujar Allah Ta'ala. Bocap nangka itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar terharu benar. Kita nikina harta kita, ibadah kita ditukari Allah beburung. Ada satu persatu bisa kada tukari siden. Maka Allah menukari lawan surga. Nah. Idza kana al-'abdu ma'yuban la yushtara. Seandainya ada hamba yang diantara orang mukmin yang banyak nih ma'yuban, ada aibnya, ya yushtara. Jangan-jangan kada dibeli oleh Allah dengan surga. Au zahara aibuhu ba'da syira, atau seandainya ditukari juga sekalinya kelihatan aibnya ketahuan setelah ditukari, yurudduhul mushtari, bisa dibelikan oleh yang tukang tukari tadi. Nukar barang, soalnya ada aib belikan orang. Nah, jadi ulun ini takutan wahai Nabi ya, jangan-jangan amunnya kada beburung toh. Mun ada aibnya, bisa kada orang, bisa kada payu, ibadah ulun kada payu, ada ditukari Allah lawan surga. Atau seandainya ditukari juga. Nah, bebunya gitu nih. Seandainya ditukari juga nih. Tapi ujung-ujungnya ketahuan aib, dibelikan orang. Fa in kunta ma'yuban 'inda syara, fa in kuntu ma'yuban 'inda syara, inda syira'i aw dhahara al-'aibu ba'da syira'i wa raddani Allah Ta'ala fa akuna min ahlin nar. Seandainya aku dalam keadaan baik, ada aibnya, ada kekurangannya, atau ditukari Tuhan juga, tapi ujung-ujungnya ketahuan ada aib, maka jadilah aku dikembalikan oleh Allah ke dalam termasuk golongan min ahlin nar, orang-orang yang masuk neraka. Nah, ulun takutan di situ Nabi ya. Ujar Sayyidina Abu Bakar nih, mali ajli dzalika kuntu abki, karena itulah ulun menangis.
Panjang kisahnya lagi nih. Anak ulun kisahkan sekali. Nah, jadi sambungin lah. Itu kisahnya insyaallah kami kisahnya penting benar nih waktu itu. Ini kan ulun belajar dengan guru sekumpul nih misalnya. Waktu di Keraton dulu di Keraton sore hari Rabu. Sidin sudah badiam di sekumpul, bukan badiam di Keratonnya waktu itu, cuma di Masjid Darul Aman itu ada tiap hari tiap sore Rabu itu belajar ini. Jadi penting banget kita tahu nih. Nah, sambungannya insyaallah ini. Sambungan semalam. Kitab ulun halaman 50. Semalam. Kisah Sayyiduna Abu Bakar, sahabat Nabi. Ketikan baju mata sampai banjir tikar yang di bawah sidin jajak itu. Yang ditangiskan ketika membaca ayat Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang artinya bahasa kita Banjarnya, Allah itu kena manukari akan diri-diri orang beriman, termasuk amalnya, termasuk hartanya, termasuk seluruh kebaikan yang ada di diri Tuhan, dibayari Tuhan dengan surga. Nah, maka kalimat manukari itu terlintas dalam pikiran Sayyidina Abu Bakar seolah-olah model kayak orang batu tukar di pasar. Kita tuh bila batu tukar di pasar tentu memilih. Kadang aku memilih yang buruk, menukar yang buruk ya kalau tentu pilih. Ibu lawas memilih. Milih yang jadi pilih yang baik. Hanya bila sudah tak pilih yang bagus, hanya ditukari, itu gimana war pulang. Nah, dikira Sayyidina Abu Bakar kayak itu. Maka amun Allah memilih-milih, menukari bang, otomatis memilih. Maka mun dipilih-pilih Tuhan, kalau kau bina aku kada tak pilih Jasidin. Sebab orang yang batu tukar itu biasanya memilih yang baik-baik. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ini orangnya tawadhu luar biasa, memandang dirinya banyak berisi kekurangan. Amun Allah batu tukar nang kaya itu, bisa kada ditukar sidin aku. Bisa kada kulihan surga. Nah, lalu sidin menangis memahami ayat itu. Nah, mbah mendengar sidin menangis nang kaya itu, Nabi bertakun, dijelaskan Sayyidina Abu Bakar. Karena itu kisahnya, imbah itu datanglah malaikat Jibril. Wa qala, lalu malaikat Jibril menjelaskan tentang maksud sebujur-bujurnya dari ayat itu. Yang maulah Sayyidina Abu Bakar menangis nih. Dapat dah tulisannya Pian. Ya, bisa dari mulai pemulaan pembacaan sampai tuntung kada dapat. Nah yang dibaca guru nih. Timbul balik juga, orang balik juga. Padahal mana seorang tahu bacaannya. Nah, Faja'a Jibril alaihissalam, datang malaikat Jibril alaihissalam. Qala, sidin menjelaskan. Qul ya Muhammad li Abi Bakrin. Padahkan wahai Nabi Muhammad lawan Abu Bakar tu nah, sampaikan penjelasannya nang kayak ini nah. Idza alima al-mustari aibal abdi. Apabila seseorang yang hendak bertukar tahui akan keaiban seorang hamba. Kita tuh menukar budak. Kita yang menukar budak ini sudah tahu aibnya. Yang tukang jual ini kekurangannya, ini orangnya pangulir, ini macam-macam misalnya. Terlibat menukar budak berjual belikan ya. Nah, amun kita yang bertukarnya sudah tahu aib, tapi mau menukar, ya kalau berarti artinya mau menerima akan keaiban itu. Wa istarahu bi'aibihi, sedangkan inya tadi menukari padahal tahu lawan aibnya. Maka nang kaya itu jual beli nang kaya itu jar si Jibril laisa lahu wilayatur raddi, kadada boleh lagi membulikakan. Yang boleh membulikakan itu kita menukar kada tahu aib, dia sudah bawa ke rumah sekalinya ada aib boleh membulikakan. Tapi mun kita sudah tahu aib dijelaskan nih aibnya nang kaya ini. Nah, nyawa aku na menukari, aku naik. Tukari ay, sampai balik ke rumah kada apa sudah tahu aib. Kita kada lagi wilayah untuk membulikakan. Nah, ujar malaikat Jibril kayak itu. Wallahu, dan bermula Allah Ta'ala kana aliman. Sidin itu sudah tahu bi'aibi abdihi, tentang aib-aib hamba-hambanya. Qabla ay yakhluqahu, sebelum Allah menciptakan hamba itu sendiri. Nah,
Jadi mun Allah menukari, sedangkan Allah tahu kekurangan hamba. Maka kalau kita menilai lawan timbangan fikih, ayo aja tuh bahasanya. Karena situ sudah tahu berdahulu juga. Ada istilah merasa tabung uli itu betul tukar. Wa ma'aibihi, dan Allah tuh tahu keadaan haib si hamba, istara tetap situ menukari. Jadi kada ada istilah memulikakan jalur Allah kutukari lah. Jika dijadikan ada aib, kada jadi masuk surga, masuk neraka aja. Ada maka itu. Karena Allah sudah tahu aib si hamba sebelum Allah menciptakan hamba itu sendiri. Paham itulah. Nah, wastarahu bi'aibihi laisa lahu aishtara kuma situ. Fala yarudduhu bidzalikal aibi ba'da syara'i, dan kada Allah memulikakan dengan sebab ada aib di diri hamba tadi setelah menukari. Satu dulu alasan malaikat Jibril nih supaya Sayyidina Abu Bakar ini api menangis. Satu, artinya ada menyalahi hukum jual beli karena sudah tahu aib. Wa fi mas'alati annaman istara. Nah, ada peluang satu masalah Jasidin ini naknya hubungannya lawan itu juga. Yang bukti yang kedua nih supaya lebih kuat bahwa ada seseorang batu tukar manukari asyarata abidin 10 hikung hamba budaknya. Wa ma'aibi apa? Pawajada minhum wahidan ghaira ma'yubin. Jar guru sekumpul bahari mafiakan di baburung. Ini ada budak 10 hikung. Ujar ampun budak tadi tukari budakku 10 hikung di baburung. Harganya seini. Aduh sahabat pilih kan baburung narnya. Sakarung misalnya gumbili. Langsat jadi sakarung langsat. Nah, tukari seini harganya harga bahantak tuh. Nah, jadi tasarah ya hendak buruk hendak ada dah. Yang penting ditukari payu. Karena bila melihat, oh kayak ini kada kau diprotes lagi, seorang juga hendak berborong nukar. Nah kayak itu. Nah ini sama yang kayak langsat di sini tadi kan ada langsat yang buruk 4 jua tuh kari. Ibarat nukar gumbili yang bakumang 4 juanya berburung bang. Nah sama nang kayak di sini sidin contohkan ujar malaikat Jibril 10 budak ditukari berburung oleh seseorang pembeli. Tahu sudah budaknya hari ini berburung, tentu ada banyak cacatnya di situ. Imbah itu dilihati sekilas ada saikung wahidan gaira ma'yubin yang kada baib bagus apa gagah orangnya budak tadi ini rajinan pulang taat pulang maka wa aradal mustari ayyakhudha gairal ma'yub bapadah tadi beburung 10 mbah itu sekalinya mengambil yang sebuting aja kada mau orang menjuali kan pamandirannya beburung wa yuruddul baqina lalu memulikakan lawan sisanya kada mau. Pas syar'u maka hukum syara' memadahkan la ya'muruhu bidzalik. Kada kawan yang kayak itu dilaksanakan. Bila beburung seadanya. Kan sudah tahu aib-aibnya ada yang kayak itu. Nah, bal ya'muruhu bi qabuli qablihim. Bahkan syariat menyuruh terima seluruhnya menyembah burung. Nah, ini sama artinya kita beribadah itu apalagi mun kita bacaan banyak salah, gawian ibadahnya banyak tapi bujur juga bacaannya gawiannya tapi ikhlasnya pulang ada tapi sempurna juga maka supaya payu ibadah kita ini berjamaah maka Allah menukari beburung berzikir berjamaah imbah itu pulang baca ratib atas berjamaah sembahyang 5 waktu berjamaah mengkawa supaya payu karena bila sudah beburung tadi tahu 4 yang bakumang tadi payu juga itu maksudnya. Wallahu ta'ala dan bermula Allah ta'ala istara manukari kullal mu'minin seluruh orang-orang beriman. Nah asalnya beriman ditukari Tuhan karena ciri khas orang beriman itu berjamaah. Pada kala fil bai'i maka masuklah dalam barang yang ditukari tadi yang diperjualbelikan tadi al asfiya'u orang-orang yang bersih, orang-orang yang hatinya bersih, wali-wali Allah nih, wal auliya'u wali-wali wal anbiya para nabi wal mursalun bubuhan rasul tempat juga di situ. Fa ijma'ul ummah maka kesepakatan ummah ini tafsirnya ulama mustahid. Fa ijma'ul ummah maka kesepakatan bubuhan ulama an la yaruddal anbiya wal asfiya wal mursalin bahwa Allah ada mungkin di antara kaum muslimin muslimat itu ditolak sidin sebab di antara di dalam golongan mukminin mukminat tadi ada di situ nabi-nabi, orang-orang wali, bubuhan rasul, ada mungkin la yarudda Allah ada mungkin menolak.
Karena di situ ada tabuat bubuhan para nabi, para rasul. Fa'ulima, maka pun sudah kita ketahui bersama jua jasidin annal ma'yuba, apabila taumpat di situ yang baib, yang kekurangan, la yuraddu aidan, kada ditolak jua. Itu fadilat, keuntungan apabila kita mau berjamaah. Biar kita mengaminakan aja, dibuncul duduk. Jadi jutan gurunya, nunggu panat meja doa ya kalau kita amin, amin ya. Ada yang guring, ya. Tapi karena niatnya sama aja mengumpulkan tuh, lalu payu barataan. Nah, bahkan kemudian dalam kitabnya lah. Jadi seluruhnya tadi pahala sama. Yang wali misalnya dapat 100%, yang wala 100% juga. Jadi digabung dulu, ini bila berjamaah ini digabung dulu pahala si A, si B, si C, A sampai Z digabung dulu. Oh ternyata dapat 700 triliun pahala. Maka dibagi-bagi pulang, si A dapat 700 triliun, si B dapat 7 triliun, kayak itu. Kalau ini berjamaah, untung benar. Kayak itu tuh keutamaan berjamaah tadi. Maka sepakatlah para ulama mun hendak amal ibadah kita ini diterima oleh Allah, bawa berjamaah. Mendengar penjelasan kayak itu, papariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka himunglah Nabi kita mendengar penjelasan Jibril tadi. Wa fariha ashabuh, himung juga bubuhan sahabat Nabi mendengar penjelasan Jibril tadi. Nah, untung sudah masalah Sayyidina Abu Bakar. Semalam kan yang menangis bukan hanya Sidin, yang lain. Lalu summa qala alaihi salatu wasalam li aliyin karamallahu wajhah. Lalu Nabi pun bertakun pulang Sayyidina Ali, kenapa pian menangis semalam itu juga? Ya kalau ingat lebihan. Yang mana ingatlah. Nah, ya Ali lima baqaita 'inda qiraati qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ujar Nabi, kenapa nyawa menangis malam tadi wayah sembahyang waktu membaca ayat katakan oleh Muhammad hal yastawi, apakah sama? Hal itu bermakna nafi, tidak sama orang-orang yang tahu dengan orang yang kada tahu. Mendengar angka itu menangis Sayyidina Ali. Faqala Ali, ujar Sayyidina Ali, kaifa la abki, kaifa ulun kada menangis. Yaqulullahu ta'ala nang kaya itu, Allah berfirman bunyinya nang kaya itu, kada sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang kada tahu. Lalu Sayyidina Ali menyambung penjelasannya pulang, wa abuna Adam salawatullah alaih kana alaman nas. Abah kami Nabi Adam nih. Abah yang paling abah ya kalau Nabi Adam. Sidin itu alaman nas, paling tahu manusia. Ada kau disamakan dengan kami. Maka sebenarnya kan orang yang tahu itu beruntung, orang yang ada tahu rugi. Berarti kami ini bisa dapat kerugian. Lalu kami menangis juga. Di sini Ali ini kan. Nah, sebab yang paling tahu itu Nabi Adam. Wa qala Allah Ta'ala fi haqqihi, Allah Ta'ala berfirman memadahkan bahwa Nabi Adam ini diisi pengetahuan yang banyak. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Nah itu. Allah melajari Nabi Adam akan nama-nama seluruhnya. Nah, melihat ayat yang kayak itu, yang paling berpengetahuan itu Nabi Adam, sedangkan dipadahkan ada sama orang yang tahu dengan yang kada tahu, yang orang tahu beruntung, orang yang kada tahu rugi, maka ulun sedih. Ujar Sin Ali, bisa celaka ulun kena. Wa nahnu, dan kami ini la na'lamu mislahu, kada berisi ilmu nang kaya si Nabi Adam tadi. Ujar Sin Ali. Kaifa nastawi ma'ahu, bagaimana mungkin kami menyamai sidin? Faja'a Jibril alaihi salam, maka datang pulang. Rupanya cukup sampai bulik tadi mereka Jibril, datang pulang mereka Jibril. Mendatangi hendak menjelaskan ayat tadi nih. Nah, supaya jangan tak salah paham Sayyidina Ali. Datang pulang malaikat Jibril alaihi salam, wa qala ya Muhammad. Wa qala qul ya Muhammad li Ali, sampaikan ini penjelasannya wahai Muhammad kepada si Ali ini tuh supaya inya jangan salah paham. Laisa dzalika ma dzananta. Bukanlah nang kaya itu pembahasan ayat tadi. Maksud ayat tadi kada nang kaya itu. Maksudnya lakin la yastawi, maksud kada samaan itu adalah yaumal qiyamati, pada hari kiamat kena keadaan manusia itu kada sama. Jadi yang menyebabkan untung ruginya manusia di akhirat itu faktor paling utama itu waktu di dunia tadi, ilmu atau kada. Bila ilmu untung di hari kiamat.
Bila inya kada berilmu, rugi di hari kiamat. Tetapi siapa yang untung, siapa yang rugi? Di sini dijelaskan. Nah, la yastawi yaumal qiyamah al-kafiru ma'al mu'minin. Orang yang rugi nintu, orang yang kafir. Yang beruntung nintu, al-mu'minin, orang yang beriman. Jadi, pintangan mana kada tahu, maksud kada tahu di sini kada sama. Kada tahu lawan sebujur-bujur siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu maksudnya. Kalaunya orang beriman, tahu sebujur-bujur Tuhan adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sedangkan orang kafir ini kada bujur-bujur tahu. Jadi kada sama orang yang kada tahu sehingganya menyembah lain dari Tuhan. Itu maksudnya. Sedangkan Sina Ali kan beriman aja. Li'annal kafira la ya'budu illa sanama. Karena orang kafir itu kada menyembah melainkan hanya berhala yang disembahnya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kada juga beriman dengan Allah dan hari kemudian. Wal mu'min, sedangkan orang yang beriman ya'budullaha, inya menyembah lawan Allah. Wa yaqulu fi kulli waqtin wa hin, dan berucap pada tiap waktu, pada tiap masa, pada tiap tempat. Apa ucapannya kayak kita nih kan? Nah, walaupun kada alim benar, tapi hari-hari kita mau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ujar Jibril mengisahkan, walaupun kita kada alim kayak Nabi Adam, cuma kita beriman lawan Tuhan. Itu maksudnya. Dan hari-hari kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idza ahsanu, dan orang beriman itu pulang cirinya bila inya mau berbuat baik, baik kebaikannya sifatnya wajib maupun sunnah, ahsanu istabsyaru, mereka memuji lawan Allah. Istabsyaru itu memuji lawan Allah. Artinya bila imbah tuntung menggawi kebaikan, pujinya Allah, alhamdulillah tetap milik Allah. Kebaikan imbah bersedekah, alhamdulillah dilihatnya ini kebaikan milik Allah. Nah, itu maksudnya istabsyaru di situ. Jadi gembiranya dengan Allah. Wa idza asa'u, ciri orang beriman yang kedua nih, ujian malaikat Jibril nih, walaupun kada alim orangnya. Wa idza asa'u, bila inya tadi berbuat yang kada bagus, istaghfaru, cepat minta ampun lawan Tuhan. Wa idza safaru, apabila mereka dalam perjalanan orang beriman ini kausaru, mau mengamalkan syariat yang mempermudah, mau mengkausar zuhur jadi 2, ya kalau wa afaru, dan mereka pun mau berbuka, mau puasa, maksudnya mau berbuka. Nah, fala harama, maka orang yang beriman nang itu kada dicela. Ada dicela, artinya walaupun kada alim nang kaya Nabi Adam, asal beriman lawan Tuhan, termasuk juga yang beruntung, maksudnya nang itu. Jadi mendengar penjelasan nang itu, kada sedih lagi Sayyidina Ali. La yastawi al-kafiru ma'al mu'minin. Kada sama orang yang kafir dibanding orang-orang beriman, itu maksudnya. Nah, amun kita membanding lawan Imam Ghazalinya jauh benar. Kita ya kalau dibanding dengan Imam juga sama kayak Sina Ali membanding dengan Nabi Adam. Jadi Sina Ali aku sejauh benar dengan Nabi Adam, bisa rugi aku ini. Maksudnya kada itu maksudnya. Maksudnya orang kafir dengan orang beriman balain kada sama. Li'anna ma'wal kafiri, nah di mana kerugiannya? Nah, karena tempat kesudahan orang kafir finnar. Wa ma'wal mu'min al jannatu, sedangkan tempat orang beriman surga. Jelas itulah. Nah, kesimpulannya satu aja pian. Katuju berjamaah tu aja. Jadi kita tuh ada dalam seminggu tu waktu berjamaah supaya amal ibadah kita seminggu ada yang payo tuh nah. Mun saorangan ulun ya kada yakin. Ulun mungkin yakin bang, alhamdulillah. Al haditsus salis wa salatun. Nah, kita gasak ya waktu masih panjang loh. Setengah jam lagi nih. Al haditsus salis wa salatun, hadis ke-33. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Makhul qala Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, jar Nabi, man igtasala yaumal Jum'at, nyaman berbaris bertahan bacaannya nah. Pumpin baris lah. Samalah. Nah, berarti sama tuh kalau koyang pun terlarang ini berbaris. Entah murah kada gitu nah. Man igtasala yaumal Jum'at, barang siapa mandi hari Jumat, mandinya hendak tulak ke masjid. Nah, kasar aja hendak tulak jam 7. Jam 7 mandi. Nah, itu tuh. Biniyatin khalisatin, dengan niat karena Allah. Termasuk niat karena Allah karena membesarkan hari Jumat. Membesarkan masjid termasuk niat karena Allah tuh. Maka lam yamurra al-ma'u ala sya'ratin min jasadihi
illa tala'la'at nuran. Maka seluruh batang tubuhnya yang di situ ditumbuhi oleh rambut-rambut bulu-bulu yang ada di tubuhnya, yang dilalui oleh banyu, itu berubah menjadi bergirap-girap cahaya. Jadi seluruh banyu yang menyentuh kulitnya tadi, maka kulitnya tadi bergirap-girap lawan cahaya. Apabila disentuh oleh banyu tadi, nyata banyu itu menyentuh kulit bertahan ya, kalau nargin mandi becipu ya lagi mungkin seluruh banyu yang menyentuh di badan yang basuh tadi, badan tadi kena bergirap-girap berupa cahaya, girap-girap, bergirap-girap sampai girap-girap lah. Nah. Fatasiru kulluha nuran yaumal qiyamah fil mauqif. Maka jadilah kaina cahaya hari kiamat di padang mahsyar kaina. Nah, jadi bagus benar mandi hari Jumat itu. Berniatlah. Niatnya mandi hari Jumat. Itu sunat. Tapi kalau pian imbah yang indah-indah niatnya jangan niat mandi sunat. Niat mandi wajib aja dapat, yang sunat sudah. Nah, bila niat mandi wajib bagaimana lagi pahalanya? Wa yatala'la'u jasaduhu nuran bainal khalaik, sehingga bergirap-giraplah batang tubuhnya tadi dengan nur yang terang benderang tadi di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi mau berataan mamalakan ini apa ada? Pada berataan juga. Tumatati al-jumu'atu fi surati rajulin ala rasih. Ini asal kita mandi hari Jumat lah. Lalu datang si Jumat tadi pulang. Ini Jumatnya pulang datang. Fi surati rajulin, berbentuk dalam rupa seorang laki-laki. Jumatnya datang di hari kiamat kan ini. Ala rasihi tajun min tijanil jannah. Di kepala si Jumat tadi. Kita ini mahkota dari mahkota surga. Fataqulu, lalu berucap si Jumat tadi. Assalamu alayka. Beri salam lawan orang yang mandi tadi nih. Nah, fayaqulu, maka menyahut si hamba tadi, alaikas salam. Man anta? Ya si hamba tadi siapa pian pina aneh pina kaya pina bagus benar pakaian. Fataqulu, jadi si Jumat tadi, anal Jumat. Aku nih ya Jumat. Allati qad igtasalta fiyya, yang nyawa pernah mandi pada hari aku itu, hari Jumat itu. Hah? Wa shallaita fiyya, dan engkau mau sembahyang Jumat pada hari itu. Wa ahsanta sholata lillahi ta'ala, dan engkau bujur-bujur membagusakan sembahyang pada hari Jumat itu. Maka aku datang ke sini hendak manahapin naham supaya hatinya wahimong. Gitu aku datang ke sini hatta asyhada laka inda rabbi. Aku hendak bersaksi untukmu di sisi Tuhanku. Jadi hari Jumatnya langsung kita datang bersaksi, menyaksikan kebaikan nyawa, mengisahkan kebaikan nyawa di hadapan Tuhan. Fatashhadu lahu, maka bersaksilah si hari Jumat tadi untuk si orang yang mandi hari Jumat inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Fayadkhulul jannata, maka masuklah ke dalam surga. Nah, imun hendak banyak bersaksi, banyak mandi juga ya kalau hari Jumat itu. Pertama mandi sebelum sembahyang subuh. Karena boleh ke rumah pulang. Bahkan ke rumah kan tidak kasih taruh oleh. Aduh sah gina ditarusakan itu. Paling sekurang-kurang mandi nih. Itulah hendak tulah ke Jumat tuh nah. Mandi. Nah, itu sekurang-kurangnya itu. Kurang ajan ya lah. Nah ini nah apa nih? Itu aja lah sepanjang bang lagi kisahnya. Nah untuk isuk, nah perlu ingat namun pian cangkal. Isuk kan tanggal 1 Muharram lah. Amun hendak dipelihara oleh Allah satahunan dari bala musibah. Bala musibah. Bencana dipelihara oleh Allah kita dan keluarga kita. Nah maka bacalah ayat kursi 360 kali. Teler pianta. Ada teler di setengah jam. Tapi bismillah tiap ayat kursi. Jadi Mbah Tungtung baca pulang bismillah. Jadi diawali dengan bismillah seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Itu sampai 360 kali. 360 kali jangan lebih jangan kurang. 360 kali isuk, apabila mulai isuk hingga subuh, seharian waktunya, maka diselamatkan dari bala bencana. Itu dalam kitab Senjata Mukmin. Nah, Imbah Tungtung itu baca doa Rabbana Atina, ada pang doanya khusus, cuma ada dikawal jadi ganti dengan Rabbana Atina. Nah, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.